ये सारी गुरु की कृपा सतगुरु की कृपा वा ये प्यारी साध संगत जी गुरु घर जिहड़ा वा संगतां दा भगती कर उन्हां दा धन्नवाद करदे आ जिहड़े गुरु घर नूं मुंह रख के सेवा करदे हर साल की तरह लंगरां दी सेवा अस्पताल धन गुरु ग्रंथ साहिब का धन्नवाद करदा जिन्होंने वाहिगुरू की कृपा का सारा देशों प्रदेशों के लंगर की सेवा गुरबाणी की सेवा कीर्तन की सेवा सतनाम वाहेगुरु 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 सतनाम श्री 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 वाहेगुरु वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस जिठै सब दुख जाए ते बहादुर सिमरे हर नाम नित आवे कहे सब थाई होई सहाय दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सहाय दसों पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ विचार का ध्यान करके हर साल लिखा बोलोगे इनवाना दे महान काणिया दे तान न्योटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरा सच्चे पिता वाहिगुरु जी धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप जी के पावन पवित्र चरणा कमलों विखे अरदास बेनती है सतगुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानंग शब्दे ही नाम उपजै शब्दे मेल मिलाया बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब शहनशाह आप जी का पहला प्रकाश उत्सव मनाउंदे होया हर साल की तरह सतगुरु जीओ ट्राई स्टेट के केंद्रीय स्थान गुरुद्वारा सिख कल्चर सोसायटी रिचमंड हिल न्यूयॉर्क की समुची प्रबंधक कमेटी सेवादारां वल्लों आप जी की रहमत सदका समुचिया संगतां दा सहयोग ट्राई स्टेट के समूह गुरुद्वारा साहब के प्रबंधकी सेवादार पंथक जथेबंदियां सेवा सोसायटियां के सहयोग नाल अते आप जी की अपार अपार बख्शिश मेहरामत सदका हर साल की तरह गुरुद्वारा साहब तो पावन पवित्र नगर कीर्तन सतगुरु जी आप जी की छत्र छाया हेठ पंजां प्यारियां की अगवाई विच प्रारंभ हो रहा है। आग्या बख्शिश करनी संगतां नूं हाजरियां भरन दे बल उदम चाओ बख्शिश करनी सतगुरु समुचियां संगतां दीयां हाजरियां प्रवान करनियां तन मन धन माया द्वारा लंगरां द्वारा थां पर थां स्टाल ला के संगतां सेवावां कमा रहीआं सब दीयां कीतियां सेवावां लेखे लाओ दर घर दा प्यार चरना कमलों की प्रीत सब नूं बाणी बाणे दे धारनी होण दी समर्था बख्शिश करनी समुचे संसार जगत विच सुख शांति वरताउणी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई वास्ते
ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਪਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋਫ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿਆਣੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਗਰ ਦੂਰੇ ਪਏ ਬਾਬਾ ਹੀ ਗਾੜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਤ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋ ਨਾ ਦੂਰੇ ਪਏ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨੀਲਮਕੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀਗੀ 12 ਵਜੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਕੌਰ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚ ਨਿਆ ਫਲ ਪਾਵਨਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਸੀਲਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਕਾ ਸਤਵੀਲਾ। ਮੇਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਰੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਭਾ ਹੈ 12ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਲੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗੱਤਕੇ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਠੀਕ ਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, 84 ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਰੂਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਤਾਈਓ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਰ ਦੇਵੋ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਜੂ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੰਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ
ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਇਹ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ 90% ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 10% ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 4% ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਸਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਕੱਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗਦ ਗਦ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ, ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੋਹਤਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚਲਾਈਏ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਟਾਇਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 15-20 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ
ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਾਹੋ ਚਵਰ ਤੱਕ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਲਸੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਕੱਢ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਯਾਨੀ ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੁਹਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਆ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਵਾਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, TV 84 ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਦਰ ਸਟੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾ, ਵੀਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ, ਵੀਰ ਜੱਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ऑन कितना जो छत जरा हिले ना भाई ने दबा के रखने के नहीं भाई एक बार ऊपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, दिख रहा है दिख रहा है ऊपर टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई।
ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ 84 ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 84 ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਰ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ ਦੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦ ਬੀੜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਮਾਮੇ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ UK ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ G20 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗਾ। TV 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ, ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ TV 84 ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਥੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ TV 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਫਲੋਟ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਫਲੋਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ $5 ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਦਾਸ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ G20 ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਗਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ TV 84 ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੋਮਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨੇ 1984 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 5-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉੱਥੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣੇ। ਸੋ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 10 ਸਤੰਬਰ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੰਥ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ 5 ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਡੇਰੇਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਔਰ ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਲੋਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਇਹ ਫਲੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਤਾ ਬੁੱਚੜ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਣਪਰਈ ਜੂ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, 7 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ 7 ਟਾਈਮ ਦੋਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਮਪੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ
ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹਰੀਆਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਘਾਟਾ ਯੋਗ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੋਂ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਡੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ NSA ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਵ, ਕੁੱਟ ਕੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣਾ ਆ, ਲੜਨਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਟਾਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 12ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਅਮਰ ਛਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜੱਸੀ ਬਾਜੀ ਹੋਣੇ ਔਰ ਬਾਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਵਸ? ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਾਪ, ਏਕਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ
रूप है खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसे में हूँ खालसे में हूँ करूँ निवास खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसा मेरा मुख है अंगा खालसे के सत सत संगा खालसा मेरा इश्क सुगिर्द खालसा मेरा रहियत बिरद खालसे में हूँ खालसे में करूँ निवास खालसा मेरा रूप है खास खालसा मेरा रूप है खालसा मेरो अखियार पाता खालसा मेरो सुलहला खालसा मेरो मित्र सखाई खालसा पिता सुखदाई खालसे में करूँ निवास खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसे में करूँ निवास खालसा मेरो रूप है खालसा मेरो रूप है खालसा मेरी शोभा शीला खालसा बात सभा सदरीला मेरी शोभा शीला खालसा जागृत ज्योत खालसा खालसा
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ खालसे में हूँ करो निवास खालसा मेरा रूप है खास खालसा मेरा रूप है ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਲਾ ਅਤੇ ਸੱਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੀਜੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਪਾਸਤਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਪੀਜੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੱਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਰ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2020 ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਝਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਬਾਬਾ ਮਾਝਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੱਦੀ ਸ਼ੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸਤਤ ਦੀ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਝਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਜੋਤ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਵੈਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਟ ਐਂਡ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖੜੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 1000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹੀ ਜੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਵੋਟ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੋਵੀ ਵੀਰ ਜੀ,
ਕੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੜੀ ਚੌਲ ਛਕੋ ਜੀ ਕੜੀ ਚੌਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਊਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਦ ਬੀੜ ਦਾ ਸਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ 12ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖੋ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ TV 84 ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 12ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਪਰ 13 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਸੰਗਤਾਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾੜਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਏਕੇ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਏਕਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇਤਫਾਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਥਪਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਤਪਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਬਿਨਾ ਮਾਲੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾ ਪਾਣੀਓ ਫਸਲ ਜੋ ਹੁੱਲ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਮੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਸਾਲ ਬਲਦੀ, ਬਿਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵਾ ਹੋ ਗੁੱਲ ਜਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮੁੜ ਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਏ। ਕੌਮਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਝੱਖੜ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਝੁੱਲ ਜਾਏ, ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜੋ ਪੌੜ ਫਟਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਧਰਮ ਲਈ ਅਣਖ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮਟਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦਿਨ ਘੱਟ ਜੀਣਾ ਪਰ ਜੀਣਾ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਰ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, खेत जो मांडो सूरमा अब दूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। सन्मानयोग सरदार साहब सरदार गुरविंदर सिंह जी ढाडी इत्थे नूं इतिहास तो खुश होके $100 माया अरदास करवा रहे ने। मैं हार्दिक तौर पर उन्हों का धन्यवाद करता हाँ, अरदास करना हाँ पातशाह दिन दुगनी रात चौगुनी ये दसिया जा रहा है। करके जी होना जान दे गब्बरू पंजाब दे, धौनी उच्ची करके जी होना जान दे गब्बरू पंजाब दे। करके जे होना जान दे गब्बरू पंजाब दे, धौनी उच्ची करके जे होना जान दे गब्बरू पंजाब दे। नहीं डर देना ना किसे दा मनना के हसत गोर ने, नहीं डर देना ना किसे दा मनना के हसत गोर ने। पुतना के अणखा दी दित्ती गुड़ती वासी नंदपुर ने, पुतना के अणखा दी दित्ती गुड़ती वासी नंदपुर ने। गाने बन मौत नूं वे होना जान दे गब्बरू पंजाब दे, गाने बन मौत नूं वे होना जान दे गब्बरू पंजाब दे। धौनी उच्ची करके जे होना जान दे गब्बरू पंजाब दे,
ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
सानू सारी समुची कौम नू एक केसरी निशान साहब ते थल्ले चल के इकट्ठे एकजुटता दे नाल प्रगटावा करन दी। सो सारी संगत नू सतगुरां दे पहले प्रकाश पर्व नू समर्पित जो नगर कीर्तन सजाया जा रहा, लख लख बधाई, प्रबंधकां नू लख लख बधाई। सो धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सब तो वध कोट कोट शुकराना जिन्हां दी सरपरस्ती दे विच ये नगर कीर्तन सजाया जा रहा। भुला चुका ली खिमा जी, आओ फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। I like to be inform our brothers because Liberty Avenue is a special for our district, business district. This is economic growth, and we want to let you know the Sikh community is always stand with you. When whoever the Sikh sing or singing, every time, 2 times with prayer in the morning and the evening, and they asking for the whole world peace, and they pray for you too. And that means you think about it today. And you are think about today because we are with you. If you guys have any problem because you are doing the legitimate business in the Liberty Avenue, because you are our brothers and sisters, we are always Sikh Culture Society stand with you. Today we only going to say because this is Shri Guru Granth Sahib is our this. We are not only walking. We are let the other people know. We are let the other religions know. We are respect all the religion, regardless you are which religion you belong, which color you are belong. The Queens is like a diversity city. We respect all the religion, but the Sikh community is always stand with you, and we all expect you, and we all respect you. And that's the way because we want to show our strength today. Our all the elected leaders too, because the Sikh community is all together. Well, whenever we are going the right track and we are our politicians doing the right work, we are always stand with them. So I would really appreciate it for everyone, and the Liberty Avenue, especially the business district, they cooperate with us because today we're marching on that one. Shri Guru Granth Sahib is our living Guru, and we are only one Guru, Shri Guru Granth Sahib, with the whole holy book, which will be called our Shri Guru Granth Sahib Guru, and we always pray for the whole world is peace, because I know all the world has a lot of problems going on, but we are Sikh community serving any problem, and even in New York, and we are making food serving and everything. So now our Assemblywoman Jennifer Rajkumar, she represents the district in Richmond Hill in Albany, and let our president to be say some few words, and then he going to be introduce her. But we want to her too have to stand with our community and our people in this area, regardless which community you belong. So I give the congratulations, and whoever the participate today, regardless which Gurdwara you coming from, where you coming from, we are all united. So I give you the congratulations. So Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Now we will, Jennifer Rajkumar, she came a little late, but we have to respect her, and she is our Assemblywoman. So Jennifer Rajkumar, yeah. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। We are welcome to Miss our Assemblywoman Jennifer. She is coming to join with us today. We say is welcome. ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Good afternoon, my Sikh brothers and sisters. I am Jennifer Rajkumar, your state assemblywoman. I am a daughter of the Punjab.
When my father was growing up on the streets of Amritsar, he never would have dreamed that his daughter would be standing here. He never would have dreamed that his daughter would one day be standing here as the first Punjabi ever elected to a New York State office. Who here wants more Punjabis elected in New York State? You're the only one. But do you want more? Do you want more? Do you want to be powerful? Do you want to be powerful in this state? If you want to be powerful, then I need all of you to register to vote in New York City elections, because then we will make the Sikh community the most powerful. Nobody will be able to stop us. When I first got elected, I made Sikh Heritage Month in the state of New York. So now every April, we celebrate Sikh Heritage Month in the state of New York. Thank you so much for it. Jennifer, I'm sorry, 1 second. I want to say one thing. And that is just the beginning. That is just the beginning of what we will do. I need your help. You have to support our community people. Whatever president says, Yes, these are all my friends. These are all my friends, and this is democracy. And you know, my keys to my office are your keys. All of you know that. I'm proud to say I secured the first ever government funding for the Gurdwara. Never before had the Gurdwara gotten a government funding. This is what happens when you elect your own Punjabi daughter to office. So we are in this together, and we're going to become the most powerful. Everybody here, you're my family. Balwinder Singh Bajwa, honored by New York State. I made sure, we made sure he was honored. And all of the incredible leaders here, I am with you every step of the way. Okay, so I'm with you, and I need you to be with me. Okay, because our fates are tied together in this. You want to be powerful, then I will give you a seat at the table of power. I want to say today to everybody, Sikh community, what do you give to Sikh community? What do you give to Sikh community? Okay, so yes, I have question. What do you give to Sikh community? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Jennifer, our Sikh community needs a lot more, because you are in Saraika, you have the rights, you can help a lot. Because Sikh Culture Society, when the government funds came, and the Sikh Culture Society did not get the funds yet. After that, so we request you to all the funds that belong to the religion, that belong to our Sikh Culture Society, say please must help to get our funds, whatever we supposed to have it. And all the community, you know, really proud. So you did over there the Sikh Heritage Month of the April. So we welcome all the official leaders, but we don't need too many. We just need a quality. Quality is better than quantity. If we have just one leader who can help us, our community, so we don't need so many. So I hope you will help the Sikh, all the Sikh community. So they are really proud of you. So they have a hope from you. Thank you for joining. thank you. कोई आ जाएगा शर्मा आ जाएगा नहीं देना
ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਮ ਕੇ ਉਪੜੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We are very happy and proud our district attorney Melinda Katz. She is the first female New York City is a district attorney. She always served the justice in our Queens County. And second thing, before she was the borough president. Since she was serving as a borough president and the district attorney, any Sikh community, anytime have any problem, she resolve it. And she loved all the communities. Even the New York City is a diversity city, and we are very grateful all. She's doing the great job, and we always support her. So Melinda Katz,
please say a few words, because today is our first Shri Guru Granth Sahib Ji da Prakash Utsav, Sthapana Divas. Thank you. I'm honored to be here as we celebrate the Holy Book and we celebrate our community and the Sikh community and the dedication that the neighborhood and everybody here has given to the great borough of Queens County and to the city of New York. We are a borough of diversity, and we celebrate our parents and our parents' traditions before them. And as we celebrate our religious holidays, I always love to be a part of it, and I am honored that you allow me to be. So thank you very much. Thank you. Thank you so much. Even so much rain, the weather is no good, you still here. We really appreciate it for that. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸੋ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੋ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਟਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ TV 84 ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ।
ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।